Good morning, my dear students. Third year B section students, good morning. Good morning. Today, good morning. Today we will discuss about that Fano algorithm, Shannon Fano algorithm. Uh, Last class I've given or we discussed the procedure how to do the Fano algorithm and to allot code, binary code to the each message. బైనరీ కోడ్ ఎలా మనము అలాట్ చేయాలి ఏంటి అనేది నిన్న క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం కదా. సో టుడే ఐ విల్ గివ్ వన్ ప్రాబ్లం అండ్ హ్యావ్ టు డూ దట్ ప్రాబ్లం. మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్ టు యూ? So who are absent for previous class, again have to follow that one procedure for allotting binary codes to that each message by using Shannon's Fano algorithm. That is one of the source coding technique. This is not a conventional source coding technique. Do you know the difference between conventional source coding technique and other source coding techniques? In conventional source coding techniques, the length of that binary code is constant, whereas in this one, that binary code length is different. మెసేజ్ 1 ఉన్నదనుకోండి, కోడ్ లెంత్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే M1 మెసేజ్ కోడ్ లెంత్ వచ్చింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ దట్ కోడ్కి ఎంత 1 వచ్చింది. సెకండ్ M2 మెసేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ దట్ వన్ ఎంత 3 వచ్చినాయి. లైక్ నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 4, లైక్ దట్ 5. అలా మన వేరియబుల్ కోడ్ లెంత్ అనేది వస్తుందన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ code source coding. And yesterday class also you discussed Shannon's first theorem, that is nothing but a source coding theorem. In that source coding theorem, the two parameters you are calculated, that is an two parameters. One is an average number of bits present in that message n bar capital. మేడం ఎలా చేయమంటున్నారు మేడం? అలా చేసానమ్మా అందరు నేను అలా చేస్తున్నాను. And another important one is n minimum. So n minimum is the minimum number of bits in the message. So L number of messages are there. L number of messages are there. Among that one, minimum number of messages, which one is contains minimum number of bits. So that also gives n minimum. Here in this source coding technique or source coding algorithm, n minimum is equal to entropy here. Entropy, you all are familiar with entropy. You have to calculate the entropy. Entropy gives the number of bits per message that can be given by that entropy. N minimum equal to entropy. N bar, capital N bar indicates that is an average number of bits in the message. Then here in this source coding technique here, n bar always greater than or equal to h. N bar always greater than or equal to h. So from that one here you can calculate efficiency, code efficiency. The code efficiency eta equal to n minimum by n bar. So r h by n bar. There h is the entropy, n bar is the average number of bits in that message. Okay. Now here I will give the one problem and parallelly I will also do that problem, and by using previous procedure how to do that problem. Please note down that problem, all of you.
ఓకేనా అమ్మా, అందరూ వచ్చేసారా? ఓకే, shall I share my screen to you? So here my screen is visible to you. Please respond. Screen కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. ఓకే. సో నేను ఒకసారి ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి. నిన్న చాలా మంది ఆబ్సెంట్ అయి ఉన్నారు. అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ దిస్. ఏమేం పారామీటర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది సో నేను చెప్తాను. నిన్న క్లాస్లో సోర్స్ కోడింగ్ అల్గారిథం డిస్కస్ చేసాము. సోర్స్ కోడింగ్ అల్గారిథంలో మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్ బార్, క్యాపిటల్ ఎన్ బార్ ఈజ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ ద మెసేజ్. ఒక మెసేజ్కి కోడ్ ఉంటుంది కదా, అంటే మెసేజ్ని మనము బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎన్ బార్ అనేది యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది మనము క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ ఎన్ బార్. అండ్ ఎన్ మినిమం అనేది ఏంటంటే ఎల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్లో సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఎన్ మినిమం ఇండికేషన్. ఎఫిషియన్సీ ఈటా, కోడ్ ఎఫిషియన్సీ ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మినిమం బై ఎన్ బార్. సో ఇన్ దిస్ వన్ హియర్ మనకి ఎన్ మినిమం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాయి? ఎల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఉంటాయి. ఏ మెసేజ్కి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఓవరాల్గా? సో మనకి అది తెలియాలి అంటే ఎన్ మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో హెచ్ ఎంట్రోపీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ దట్ మెసేజ్. ఎన్ని మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది బై క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఎంట్రోపీ. సో ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు దెన్ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఈటా. ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎన్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కోడ్ ఎఫిషియన్సీ. At the same time here code redundancy also calculated. Redundancy is the repeatedness of the code redundancy that can be calculated from 1 minus code efficiency nunchi calculate chestam. From that one code variance, sigma square is equal to this one. This is the formula for calculating the code variance. Okay, so these are the parameters how to calculate. So next here our main aim is in previous class already we discussed PCM ఉంది కదా, పల్స్ కోడ్ మోడ్యులేషన్. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనలాగ్ సిగ్నల్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? డిజిటల్ సిగ్నల్ వస్తుంది PCMలో. సో ఏం జరుగుతుంది? శాంప్లింగ్, క్వాంటైజేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అలాట్ ద బైనరీ బిట్స్ టు దట్. మనకి PCMలో ఏమవుతుంది? 3 బిట్ PCM, 4 బిట్ PCM అంటే ఏంటి? సో 3 బిట్ PCM అంటే ఈచ్ మెసేజ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 3 బిట్స్. కోడ్ వర్డ్ లెంత్ ఇస్ 3. అది 8 బిట్ PCM అంటే ఈచ్ మెసేజ్ is coded with 8 bits. The code word length is equal to 8 bits అని ఇస్తాం అన్నమాట. అంటే 2 to the power of 8, 256 మెసేజెస్ ఉన్నట్టు. అలాగే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అది కన్వెన్షనల్ సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు. కన్వెన్షనల్ ఇన్ కన్వెన్షనల్లో ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ మెసేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో అలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే హ్యావ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లెస్ ఉంటుంది. Then that's why here go for variable length source coding techniques. In that one, Shannon-Fano algorithm and the Hoffman coding, these are the variable code word length source coding techniques. In this one, according to that probability, here we can allot code to that and the number of bits for that each message అనేది allot చేస్తూ ఉంటాం. So here, due to these variable code word length, the message that can be transmitted is more compared to the conventional code word length or source coding. So here first we discuss Shannon-Fano algorithm according to probability. So input here we can give inputs ఇస్తారు. ఎలా చేయాలంటే number of messages 8 messages ఉన్నాయి. The corresponding probabilities are
given, then have to convert that into binary codes, and then can calculate entropy, and after that have to calculate coefficients అని ఇస్తారన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 8 మెసేజెస్ ఆర్ దే. ఫర్ 8 మెసేజెస్, so the corresponding probabilities are there. For M1 with probability 16/32, M2 with probability 4/32, M3 with probability 4/32. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుని 2గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే 16/32 అనేది ఒక సెక్షన్ అని తీసుకుంటే రిమైనింగ్ 4/32, 4/32 అవన్నీ యాడ్ చేస్తే అగైన్ యూ విల్ గెట్ ది 16/32. ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి? 1 రావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి 16/32 ప్లస్ 16/32 ఎంత? 1 వస్తుంది. సో సరిపోయింది. అంటే ఫస్ట్ 16/32 అని 1 పార్ట్ అప్ సైడ్ అని తీసుకుంటే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ M2 ప్లస్ M3 ప్లస్ M4 ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ దట్ అని సమ్ చేసుకుంటే 16/32 వచ్చింది. అందుకే నేను చేస్తాను అంటే అప్పర్ సెక్షన్ వచ్చేసి 0 అని పెట్టేసుకుని రిమైనింగ్ సెక్షన్ అంతా వచ్చేసి ఈ రిమైనింగ్ సెక్షన్ అంతా వచ్చేసి 1s అని పెట్టుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూడండి, ఈ 16/32 అనేది సింగిల్ 1 కాబట్టి ఏమవుతుందంటే దాన్ని అలానే ఉంచేయాలి సింగిల్గా. దట్ ఈస్ M1 హియర్, దట్ ఈస్ కోడ్ ఈస్ 0 అని అలా రిప్రజెంట్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి M2, M3, M4, M5 వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూడండి 4/32 కనుక సెపరేట్ చేసామనుకోండి రిమైనింగ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎక్కువైపోతుంది. అందుకని M2, M3 కనుక యాడ్ చేస్తే అంత వస్తుంది 8/32 వస్తుంది. సో 8/32 వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ అన్ని మనం యాడ్ చేస్తే అగైన్ మళ్ళీ 8/32. అంటే ఏంటి? M2, M3 అని 1 సెక్షన్గా కన్సిడర్ చేసుకుని M4 నుంచి M8 వరకు అనదర్ సెక్షన్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో దీస్ యాడ్ చేస్తే 8/32. the remaining that are the upper section, and down section వచ్చేటప్పటికి బాటమ్ సెక్షన్ M4 to M8 అన్ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ 8/32 వస్తుంది. అందుకని ఏం చేయాలంటే సో అప్పర్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి దీస్ ఆర్ ద జీరోస్ అని కన్సిడర్ చేయాలి. రిమైనింగ్ డౌన్ సెక్షన్లో ఆర్ బాటమ్ సెక్షన్లో ఉన్నాయి M4 to M8 ఆల్ ఆర్ 1s అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అగైన్ నెక్స్ట్ అనదర్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చేటప్పటికి హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. సో మనకి అప్పర్ సెక్షన్లో జీరోస్ అని మెన్షన్ చేసాము, బట్ హియర్ 2 మెసేజెస్ ఆర్ దేర్ M2, M3. కానీ మనకి ఇండివిజువల్గా రావాలి, మనకి లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇండివిజువల్గా రావాలి. సో అగైన్ హియర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/32 అండ్ M3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/32. సో ఇక్కడ అందుకని ఏం చేస్తామంటే అగైన్ హియర్ వీ కెన్ పార్టిషన్, ఈక్వల్లీ పార్టిషన్ చేయాలి. సో M2 ఈజ్ 4/32 అండ్ M3 ఆల్సో 4/32. అప్పర్ సెక్షన్ 0 అండ్ డౌన్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి 1 చేసుకోవాలి. సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ 2/32 M4, అందర్ వన్ ఈజ్ M5 ఈజ్ 2/32. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 4/32 M4 అండ్ M5. రిమైనింగ్ M6, M7, M8 మెసేజెస్ని యాడ్ చేస్తే అగైన్ 4/32. అక్కడ 2 సెక్షన్స్ మళ్ళీ మనము 2 సెక్షన్లు పార్టిషన్ చేసుకోవాలి. సో అబోవ్ సెక్షన్స్ అన్నిటికీ 0 అలాట్ చేసుకోవాలి, డౌన్ సెక్షన్స్ అన్నిటికీ 1, 1 అనేది అలాట్ చేసుకోవాలి. అగైన్ మళ్ళీ అప్ సెక్షన్కి రండి. వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ ఇంటర్నల్గా ఏం చేయాలి? సో M4, M5 సెపరేట్ సెక్షన్ 2 సెక్షన్స్గా చేసుకోవాలి, అప్ సెక్షన్ అండ్ డౌన్. సో ఈ అప్పర్ సెక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి 0 అండ్ డౌన్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి 1 పెట్టుకోవాలి. లైక్ దట్ హియర్ వీ కెన్ ప్రాసెస్ ద ఆల్. అంటే ఇండివిజువల్గా వచ్చేంత వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. లైక్ చేసిన తర్వాత హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. చూడండి 16/32 M1 ఎన్ని ఓన్లీ ఇక్కడ సింగిల్గా ఇక్కడే సెపరేట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 1, ద కోడ్ బిట్స్ ఫర్ దట్ మెసేజ్ 0, రిప్రజెంటేషన్ అనమాట 0
బిట్ present అయింది. అంటే కోడ్ వర్డ్. The code word length is 1. The code is 0. For M2 4/32 1 ఇదిగో 0 0. Number of bits is 3. That code is 1 0 0. అంటే నా బైనరీ డిజిట్స్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే కోడ్ ఎంత 1 0 0. Similar way, this is the M3. So 4/32 probability. It has a number of bits in that code word is 3 and the code is 1 0 1. Like this. Here 2/32. Next one 1 1 0 0. 4 bits ఉన్నాయి. The code వచ్చి 1 1 0 0. 2/32 1 1 0 1. 4 bits ఉన్నాయి. 1 1 0 1. Next again 4 that are 1 1 1 0. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి 1/32కి 5 బిట్స్ ఇక్కడ నుంచి చూడు 1 2 3 4 5. సో 1 1 1 1 0 లాస్ట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి అగైన్ 5 బిట్స్. ఇన్ ద కోడ్ వర్డ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఆర్ 1 1 1 1 5 బిట్స్ ఆల్ ఆర్ 1 అన్నమాట. ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే ద కోడ్ వర్డ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. After calculating or after allotting codes to that corresponding messages, M1 M up to M8 వరకు వేసిన తర్వాత then here you can calculate entropy H calculate చేస్తాం. The formula for this one K is equal to 1 to ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 8 ఉన్నాయి. Pk into log to 1/Pk. So probability K is equal to 1 అంటే message 1. What is the probability? 16/32. 16/32 into log 2 of ఇక్కడ 1/Pk అంటే 1/16/32. That is 32/16. Like that here we can calculate for 8 messages and H ని calculate చేస్తాం. Then the formula n bar average value. The formula for n bar is equal to sigma k is equal to 1 to L minus 1 Pk into Nk, where Pk is the probability of that particular message and K is the number of bits in that message. So here first one K is equal to 0 అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 1 to 8 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే K is equal to 0 to L minus 1 8 minus 1 7 అవుతుంది. K is equal to 0 అంటే M1 అవుతుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ వన్ is 16/32 ఇంటూ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ దట్ కోడ్ వర్డ్ is equal to 1 కాబట్టి 1 is ప్లస్ నెక్స్ట్ మెసేజ్ 4/32 ప్రాబబిలిటీ is 4/32. ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ దట్ మెసేజ్ 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ దట్ అగైన్ మళ్ళీ 8 మెసేజెస్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ వన్ హియర్ వీ కెన్ కంపేర్ n bar is greater than or equal to H or not అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫ్రమ్ దట్ వన్ హియర్ n bar is greater than or equal to H, so that indicates that is an find out కోఎఫిషియన్సీ. కోఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈటా is equal to ఏంటి మనకి ఫార్ములా H/n capital N. So if that is approaches unity, that indicates that efficiency is more. మనకి ఈటా అనేది క్లోజ్ టు 1కి వచ్చింది అనుకోండి, ఎఫిషియన్సీ మంచిగా ఉన్నది అనేసి. n bar greater than or equal to H ఉన్నది అంటే మనము పర్ఫెక్ట్గా కోడింగ్ చేసామనేది ఇండికేషన్ అనమాట. ఓకేనా? ఆర్ యు ఫాలో ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఏమా, shall I give one problem to you? Please respond. ఏమా, నాకు రెస్పాండ్ అవ్వను. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లమ్. నోట్ చేసుకోండి. Consider 5 messages given by the probabilities consider 5 messages here given M1 M2 M3 M4 M5 5 messages.
with probabilities. Please note down probabilities. 1 by 2. Probability of M1 is 1 by 2. M2 is 1 by 4. 1 by 4. And M3 is 1 by 8. One by 8. Another one is 1 by 16. And M5 also 1 by 16. A bit. Calculate H. Calculate H. Use the Shannon-Fano algorithm. Use the Shannon-Fano algorithm to develop an efficient code. To develop an efficient code, and for that code, calculate the average number of bits per message. Calculate the average number of bits per message. Compare with H. And compare with H. So this is the problem. How to calculate H, and using Shannon-Fano algorithm, how to allot the code to that M1, M2, M3, M4, five messages. And according to that number of bits per each message, how to calculate average number of bits per message and capital N bar. Then we can compare this N capital N bar with H. Okay? So here you can form a tabular column. First here we can observe that the addition of these 5 messages probabilities are equal to 1 or not. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 16. 1 వచ్చిందా లేదో చూడండి. చూడండి 1 వచ్చిందా? యాడ్ చేస్తే 1 వచ్చింది ఇవన్నీ. 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 equal to 1. Please give me the answer. Anybody? 1, ma'am. Very good. 1. Then ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లం ఫస్ట్ మెసేజెస్ అని రాసుకొని ఇక్కడ మెసేజెస్ M1, M2, M3, M4, M5 probabilities. ఎంత 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, ఇక్కడ 1 by 16, again ఇక్కడ 1 by 16. ఓకే, ఈక్వల్ గా పార్టిషన్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ 1, 1 by 2. చూడండి 1 by 2 ఇది ఫస్ట్ M1, M2, M3, M4, M5 యాడ్ చేస్తే
అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎలా వస్తున్నాయి ఏమ్మా 1/4 ప్లస్ 1/8 ప్లస్ 1/16 1/16 అన్ని యాడ్ చేస్తే 1/2 మ్యామ్. 1/2 ఓకేనా అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం పార్టీషన్ చేయొచ్చా m1 అంతా కలిపి ఒకటి రిమైనింగ్ అన్ని కలిపి అదర్ సెక్షన్ ఏమ్మా ఓకేనా ఇది స్టెప్ 1 అనుకోండి స్టెప్ 1 అంటే ఇదంతా ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి మనం హ్యావ్ టు పుట్ 0 ఇక్కడ 0 పెట్టుకొని రిమైనింగ్ అన్ని ఏం చేయాలి 1 1 1 ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ 2కి వచ్చేటప్పటికి ఇది మనకి ఇక m1 అనేది ఒకటే ఉంది కాబట్టి దాని పార్టీషన్ ఏం చేయలేము కాబట్టి ఇలా డాష్ పెట్టేసుకున్నారు దెన్ ఇక్కడ చూడండి అగైన్ లుక్ ఇంటూ దిస్ వన్ ఇది 1/4 m2 is the 1/4 m3 is 1/8 m4 is 1/16 m5 is 1/16 ఇక్కడికి పార్టీషన్ ఎలా చేస్తాం m2 అనేది ఒకటా m3 m4 m5 అనేది ఒకటా ఈక్వల్ గా ఉండాలి సో m2 is equal to 1/4 and let us assume m3 m4 m5 ని యాడ్ చేస్తే 1/8 plus 1/16 plus 1/16 16 2 plus 1 plus 1 4/16 1/4 ఏమ్మా ఎలా పార్టీషన్ చేయాలి m2 m3 కలిపి చేయాలా లేదా m2 ఒకటేను m3 m4 m5 ఒకటే M2 ఒకటే మ్యామ్. m2 ఒకటే వెరీ గుడ్ మళ్ళీ పార్టీషన్ చేసుకోండి ఇలా పార్టీషన్ చేసి అప్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ కోడ్ని ఎలా అలాట్ చేయాలి మనకి 0 అనేది అలాట్ చేసుకోవాలి ఇది 0 పెట్టుకోవాలి రిమైనింగ్ ఆల్ వన్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ కూడా m2 అనేది స్టెప్ 3కి వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ఇది క్యారీ ఆన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా క్యారీ ఆన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది ఒకటే ఉంది కదా m2 అనేది ఎలోన్ కాబట్టి దెన్ ఈ కిందకి వచ్చేటప్పటికి చూడండి m3 1/8 m4 m5 అనేది 1/16 1/16 మళ్ళీ ఎలా పార్టీషన్ చేస్తారు m3 అనేది 1 1/8 రిమైనింగ్ కలిపి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే 1/16 ప్లస్ 1/16 అది కూడా 1/8 అవుతుంది కదా అందుకనే ఇది 0 దిస్ వన్ ఇస్ 1 1 ఓకే అండ్ ఇన్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఇవన్నీ కంటిన్యూ ఇదంతా కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ సింగిల్ వన్నే కాబట్టి మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది ఇదంతా కంటిన్యూ అవుతుంది అగైన్ హియర్ వీ కెన్ పార్టీషన్ 1/16 అండ్ 1/16 ఇక్కడ 0 ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మనకి 1 అవుతుంది సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ bits ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి కోడ్ ఇది కోడ్ ఫర్ m1 ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి మనకి 1 బిట్ ఈ 0 ఒకటే కదా 1 బిట్ m2 వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి మీరు చెప్పాలి m2 వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి 2 బిట్స్ మ్యామ్. 2 బిట్స్ m3 వచ్చేటప్పటికి
3 bits. 3 bits. Very good. M4 వచ్చేటప్పటికి 4. అగైన్ M5 వచ్చేటప్పటికి 4. ఇప్పుడు కోడ్ రాయండి. సో M1కి కోడ్ 1 బిట్ 0, M2కి 1 0, M3కి 1 1 0, M4కి 1 1 1 0, M5కి 1 1 1 1. ఇలా మనం కోడ్స్ అలాట్ చేసేస్తాం. ఎఫిషియంట్ కోడ్ అలాటింగ్ అనమాట బై యూజింగ్ షానోన్ ఫ్యానో అల్గారిథం. ఓకేనా అమ్మా? దెన్ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ H. Then here we can find out H. Entropy. Entropy की formula తెలుసు కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. చెప్పండి ఫార్ములా ఎంత? సో K is equal to 1 to 5 pk log 2 of 1 by pk. Here you can implement pk probability. First one is 1 by 2 log 2 1 by 1 by 2 అంటే 2నే కదా ఏమా ప్లస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 1 by 4 log 2 1 by 1 by 4, that is 4 plus third one 1 by 8 log 2 8 plus 1 by 16 log 2 16 plus 1 by 16 log 2 16. క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంతా చెప్పండి. దెన్ capital N bar is equal to formula sigma K is equal to 1 to 5. లేకపోతే K is equal to 0 L minus 1 అంటే 4 వస్తుంది. 0 to 4 లేకపోతే 1 to 4 5 pk into nk. Small nk indicates the number of bits. ఈజీగా మీరు రాసేయచ్చు. pk ఎంత? ఫస్ట్ వన్ k is equal to 1 1 by 2 into number of bits 1 plus 1 by 4 ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉన్నాయి? 2 ప్లస్ M3కి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? 3. So 1 by 8 into 3 plus 1 by 16 into 4 plus 1 by 16 into 4. Okay, రెండు ఈక్వల్ గా రావాలి. Then we can calculate M. Capital M. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా, రెండు ఈక్వల్ గా వస్తున్నాయా లేదో.
ఈక్వల్ మ్యామ్. ఈక్వల్ వచ్చిందా? ఓకేనండి. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? ఎన్ క్యాపిటల్ ఎన్ బార్ ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 15/8 మ్యామ్. 15/8 బిట్స్ పర్ మెసేజ్ అన్నమాట. యావరేజ్ బిట్స్ పర్ మెసేజ్. ఇక్కడ కూడా 15/8 బిట్స్ పర్ దెన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే 1 వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఎఫిషియెంట్ కోడ్ అన్నట్టు. ఏమ్మా? ఓకే, అందరూ చేశారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అదర్ పర్సన్స్ ఆల్సో. వేరే స్టూడెంట్, వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పండి అమ్మా. గర్ల్స్ చేశారమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. మీకు కూడా అలానే వచ్చిందా? ఈక్వల్ గానే వచ్చిందా? అలాగే వచ్చింది మ్యామ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే. So next class we have to discuss another topic is Hoffman coding. Hoffman coding calculator. So it has an one advantages when compared with this Peano algorithm. Okay na? Shall we stop here today? ఓకే, అటెండెన్స్ వెరీ పూర్గా ఉంటుంది. ఇవి కోడింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి మీకు స్కోరింగ్ అనమాట. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పాను. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ మోడలేషన్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కొంచెం లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి. బట్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమేటిక్ కాబట్టి we will score full marks in this section, information theory section. అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అటెండ్ అవ్వండి. How to follow that procedures for that coding techniques. Don't neglect. మీకు తెలియకపోతే వెంటనే నన్ను అడగండి. తర్వాత అయినా ఫోన్ చేసి మాకు అర్థం కాలేదు మేడం ఏంటి ఇలాగా అనేసి తర్వాత అయినా మాట్లాడండి. ఇప్పుడు మాట్లాడలేకపోతే ఏమ్మా, నెగ్లెక్ట్ మాత్రం చేయొద్దు. అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. మళ్ళీ ఇవన్నీ రిపీట్ చేయడానికి మళ్ళీ టైం ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఓకే, ఓకేనా? హలో. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, షల్ వి స్టాప్ హియర్? ఓకేనమ్మా, నేను ఇక్కడితోటి మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేసి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.